کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع و فرما برداری ہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں نے جو آیت قرآنی تلاوت کی ابتدا کر رہا ہوں، بڑی محبتوں کا پیکر بن کر ربیع الاول کی مبارک ساعتیں جاری ہیں اور ہم ان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے سراپا کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل اے میرے محبوب آپ فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے جائیے ذرا، اے میرے محبوب آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، و اموال نقترفتموہا اور وہ مال جسے تم کماتے ہو، و تجارت اور تجارت، تخشون کسادہا جس کے نقصان سے تم ہمیشہ ڈرتے ہو، ومساکن تردونہا اور تمہارے پسندیدہ مکان، فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے رشتہ دار، اگر تمہارا مال جسے تم کماتے ہو، اگر تمہاری تجارت جس کے تباہ ہونے کا خوف تمہیں ہر وقت گھیرے رکھتا ہے، فرمایا اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں تو سن لو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ یعنی ایک طرف آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت قرآنی میں ہمیں ایک پیمانہ عطا کر دیا کہ ایک طرف مال ہو، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، والدین ہوں، ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں، ادھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو میرے امتیوں یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا لینا، باقی سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب قرآن کی صورت میں یہ فرمان صحابہ تک پہنچا تو قربان جاؤں صحابہ نے مال اولاد تو کیا، بیوی بچے تو کیا، تجارت تو کیا، اپنی جان سے بھی بڑھ کر جس ذات کو رکھا اس ذات کا نام آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، نماز پڑھ رہے ہوتے، بولیے کیا، نماز پڑھ رہے ہوتے، بخاری کی حدیث پاک ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے، ادھر رسول پاک کا آوازہ آ جاتا، میرے صحابی میری بات سنو، وہ اپنی نماز وہیں چھوڑ دیتا اور آ کر کہتا لبیک یا رسول اللہ۔ بولیے کیا کہتا، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کر صاحب بابا جی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے، ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ رب العزت قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے جس بارگاہ سے وہ ہو کر آئے ہیں ہم اسی بارگاہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں۔ دیکھیے ذرا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کہ صحابہ کرام نے ہر شے کو پیچھے رکھا، ذات محمد مصطفیٰ کو آگے رکھا۔ خدا کی قسم وہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ کریں، مصلی نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز مصلی چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام، اب آپ اندازہ کریں، آقا علیہ السلام نے بعد میں سوال کیا، میرے پیارے ابو بکر میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ نماز کو جاری رکھیں،
آپ مسلح چھوڑ کے پیچھے کیوں آ گئے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا اے آمنہ کے لال، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ پیچھے ہو اور ابو بکر آگے کھڑا ہو جائے۔ نماز چھوڑ دی مگر ادب و محبت رسول پر کسی شے کو ترجیح نہ دی۔ یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ان کے بیٹے عرض کرنے لگے ابا جان، جب میں کافر تھا، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، اور اسلام کی جو ابتدائی جنگیں ہوئی تھی نا، ان جنگوں میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لڑتے لڑتے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی ایمان افروز بات، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کس شے کو ترجیح دیتے۔ کہتے ہیں میں جنگ لڑ رہے تھے، جنگ کے دوران ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا، کہ میری تلوار کی زد میں آپ کئی بار آئے، میں چاہتا تو آپ کو شہید کر سکتا تھا، مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیٹے میری محبت رسول یہ ہے، میرا عشق رسالت یہ ہے، خدا کی قسم تم اگر میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتے، ابو بکر کبھی بھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ آیت ہے، فرمایا تمہیں تمہاری اولادیں عزیز نہ رہیں، تمہارے والدین عزیز نہ رہیں، رشتہ دار عزیز نہ رہیں، کوئی شے تمہیں عزیز نہ رہے، اگر عزیز رہے ہر شے سے بڑھ کر تو وہ یا اللہ رہے یا اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا محبت میں عالم یہ تھا کہ آپ توجہ کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، اور سفر میں جاتے جاتے ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو گھمانے لگ گئے۔ جا رہے ہیں سفر پر اور اپنی اونٹنی کو گھمانے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ اونٹنی کو کیوں گھمانے لگ گئے ہیں؟ یہاں کوئی وجہ بھی نہیں۔ کہا وجہ تو میں بھی نہیں جانتا، میں تو اپنی اونٹنی کو اس لیے گھما رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے آمنہ کے لال کو اسی جگہ پہ اونٹنی کو گھماتے ہوئے دیکھا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں کہ یہ محبت ہے، اور صحابہ کرام کو یہ بے پناہ محبت تھی، ہر عمل سے بڑھ کر۔ میں نے آپ کو یہ اگزامپل دی، نماز سے بڑھ کر، ہر عمل سے بڑھ کر۔ بھائی دوران نماز چھوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آ رہے، نماز چھوڑ کے مصلی پیچھے آ رہے، ہر تسبیح سے بڑھ کر، ہر عمل سے بڑھ کر، ہر عبادت سے بڑھ کر وہ یار کی بات کو ماننا اور ان سے محبت کرنا سب سے بڑی عبادت تصور کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا، وضو کر کے باہر آ رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا؟ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پوچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اور کچھ نہیں پتا، ایک مرتبہ اسی جگہ پر میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ نے بھی وضو کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وضو کیا تھا، آپ وضو کر کے جب باہر تشریف لا رہے تھے تو آقا مسکرائے تھے، بس میں تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں مسکرا رہا۔ یہ محبت تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں آ رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، یہ صرف آپ کا ایمان تازہ کرنے کی خاطر ابتدا میں نے چند ایک واقعات عرض کیے کہ اس ذات کے ساتھ کس قدر محبت، اگر صحابہ سے محبت ہے، اگر حضور کی آل سے محبت ہے، تو یاد رکھ لیں یہ محبتیں بھی تو اسی لیے ہیں کہ اس محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور جب آقا کی محبت آ جاتی ہے، وہ پھر محبت ہمیں اس خدا کی محبت کی خیرات عطا فرماتی ہے۔ اور اگر یہ محبتیں دل میں نہیں تو پھر اس محبت کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ
कुरान जगह जगह पर बोल रहा है, मैं युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने पहले रसूल को माना वही अल्लाह को मानेगा, जिसने रसूल को ना माना वो अल्लाह तक पहुंच बोलिए नहीं सकता। इसलिए फरमाया वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमा रहा है मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो, मेरा महबूब जिससे मना कर रहे उससे रुक जाओ। मतलब ये कि तुम बस मेरे महबूब को मानते जाओ, जो जो महबूब को मानता जाएगा समझ लो कि अल्लाह को वो खुद ब खुद मानता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, वक्त नहीं है। मैं अपना असल मौजू जो तैयार करके आया हूं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाकया तो आपने सुन रखा है कि जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो आप मदीना छोड़ के चले गए, इसलिए कि पहले जब आजान देते थे और कहते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, जब ये कहते थे तो चेहरा अनवर सामने होता। अब उन्हें वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, छोड़ के शाम चले गए। कुर्बान जाऊं वक्त गुजरा, एक दफा आए वापस, वो भी इसलिए कि ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया बिलाल इतने दिन हो गए हैं हमसे मिलने को तुम्हारा दिल नहीं करता? ख्वाब में कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह मैं तो आया ही इसलिए हूं कि मैं दरो दीवार देखता था, आप मुझे कहीं नजर नहीं आते थे, मैं तड़पता था, उसी तड़प में तो शहर छोड़ के आया। क्यों नहीं भागते पहुंचे और सीधा ताजदारे कायनात की कब्र अनवर से लिपट कर ज़ारो कतार रोते रहे। आ गए लोग कि वो अजान सुनाए जो कभी आमिना के लाल के जमाने में आप सुनाया करते थे, जब ज़ाहिरी हयात थे उस वक्त आप सुनाते, आप सुना नहीं रहे थे। लोगों ने कहा कि ये हमारी तो नहीं मानेंगे, आओ जरा उनको कहते हैं जिनकी ये टाल नहीं सकते। सारे लोग गए हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। ऐ हसनैन करीमैन आप जरा बिलाल हबशी से कहें कि हमें वो अजान सुना दे। खुदा की कसम आए, आके कहा, अर्ज किया कि आप बिलाल हबशी वही अजान सुनाएं जो मेरे नाना के जमाने में सुनाया करते थे। जब आके आप, अब उनको तो टाल कोई नहीं सकता था, जब नहीं टाल सके अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब यहां पहुंचे तो देखा कि पहले सामने चेहरा अनवर होता, आज दिखाई नहीं दे रहा। इन्हीं कलिमात के दौरान गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए। और कहते हैं जिस दिन ताजदारे कायनात का विसाल हुआ था उस दिन मदीना में कोहराम मचा, या फिर उस दिन मचा जब बिलाल हबशी ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलाम कहे, कलिमात कहे, तो लोग ज़ारो कतार इस तरह धाड़े मार मार के रोते थे जैसे आज ही आका का विसाल हुआ है। दोस्तों, सहाबा किराम की ये कैफियत थी। जब उन्हीं बात जो सुनाना चाहता था वो ये कि जब उसी बिलाल हबशी के विसाल का वक्त आया तो आपकी ज़ौजा आपके करीब बैठी थी और पता है क्या कहने लगी, वहज़ुन ना हो, ये क्या हो गया, हाय ये तो गम की बात है कि आप दुनिया से जा रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी ने जवाब दिया, ए मेरी ज़ौजा ये गम की बात नहीं है, वतरबाहू ये मेरा मरना खुशी की बात है। जरा बोलिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहते हो? वतरबाहू, मेरा दुनिया से जाना ये गम की बात नहीं है, मेरा दुनिया से जाना वतरबाहू खुशी की बात है। कहा कैसे, खुशी की क्या बात है? कहते हैं गदन नलकल अहिब्बता मुहम्मदन व हिज़्बहू, कहते हैं आज इधर मैं दुनिया से जाऊंगा, कल मेरी मुलाकात मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी हो जाएगी, अबू बकर उमर से भी हो जाएगी, उनके साहब से मेरी मुलाकात हो जानी है।
تو کہتے تم غمزدہ نہ ہو، میرا مرنا غم کی بات نہیں ہے، میرا مرنا خوشی کی بات ہے، کیونکہ کل میری ملاقات آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے ہونے والی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کا نقطہ نظر کیا تھا، نقطہ نظر کیا تھا زندگی کا، موت کا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ ہم ادھر مریں گے، ادھر سامنے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، یہ میں نے آپ کا ایمان تازہ کرنے کی خاطر چند ایک واقعات رکھے۔ آؤ اب جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو تشریف لائی 12 ربیع الاول کی صبح، وہ کس حسن و جمال کا پیکر تھی۔ آؤ ابتدا کر رہا ہوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نعت سے۔ توجہ ہے اس نعت سے کہ جب کفار اور مشرکین نے آقا علیہ السلام کے خلاف نازیبا کلمات کہے، سامنے حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے بارے میں نازیبا شاعری کرتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے اللہ کے رسول، وہ بدبخت ہیں، وہ بری شاعری کرتے ہیں، میں آپ کی نعت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اور جب آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی اور کیا فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ بخاری کے اندر ہے، بخاری، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے آپ جیسا کوئی حسین دیکھتی، اس لیے کہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب تھے۔ یہ جن کو مصطفیٰ کی ذات میں عیب نظر آتے ہیں نا، یہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو آج بھی خواب میں بھی دیکھ لیتے ہیں نا، تو میں نے جیسے ابتدا میں پیر میر علی شاہ کا وہ جملہ پڑھا، خدا کی قسم جو آج بھی دیکھ لیتے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ خدا کی قسم وہ آج بھی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو۔ وہ آج بھی کہتے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ وہ آج بھی کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور ایسا بنایا جیسا آپ بننا چاہتے تھے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ رسول پاک ویسے بنے جیسے رسول پاک چاہتے تھے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اور اس حدیث پر پکا یقین تھا کہ خدا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ پہلے خدا تنہا تھا، اپنے وجود کے بعد اللہ نے جس ذات کو سب سے پہلے تخلیق کیا وہ نور محمد مصطفیٰ تھا، اور جب نور مصطفیٰ بنایا تو پھر خدا اس نور سے پوچھتا گیا اے میرے محبوب بتا تجھے کیسا بنانا ہے، کیونکہ جسم بعد میں بنا، نور پہلے بنا، بس پھر وہ نور جو جو بولتا گیا کہ مولا ایسا چہرہ بنانا کہ تیرا دل کرے کہ تو میرے چہرے کی قسمیں کھائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایسی آنکھیں بنانا،
मा ज़ागल बसर व मा तगा। ऐसी कस्में खाना कि ऐसी आंखें बनाना कि फिर आंखें बना के मेरे मौला तेरा दिल करे कि उन आंखों की तू कस्में खाए। ऐसे कदम बनाना, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे मौला फिर मेरे ऐसे कदम बनाना कि मैं मक्का की गलियों में चलूं तो तेरा दिल करे कि मैं शहर मक्का की कसम खाऊं। आओ देखते हैं कि वो सरापा कान्ना कद खुलिकता कमा तशाओ, ऐसा बनाया मेरे महबूब जैसा आपने बनना चाहा। आओ जरा तवज्जो कीजिएगा, अपने दिलों को जरा मोहब्बत का गुलदस्ता बनाएं और ध्यान कीजिए। पहली हदीस पाक आपके सामने रख रहा हूं, और ये हदीस पाक आई कहां है? सुनन तिरमिज़ी में। हदीस पाक का नंबर है 2811 कि आका अलैहिस्सलाम फिर कैसे बने। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलत अदीहान, कहते हैं 14वीं रात का चांद आबोताब के साथ चमक रहा था। अब मैं बताने लगा हूं कि आका अलैहिस्सलाम कैसे बनाए गए। फिर अब जरा मदीना की गलियों में गुम हो, जरा उन मुअत्तर फिजाओं में जाएं और अपने तखय्युल में आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा रखें और जरा जाने। कहते हैं हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 14वीं रात का चांद चमक रहा था। इधर जमीन पर कायनात का चांद चमक रहा था, उधर आसमान का चांद, इधर कायनात का चांद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इलल कमर व अलैहि खुल्लतुन हमराउ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर आसमान पर चांद चमक रहा है, इधर जमीन पर आका अलैहिस्सलाम मौजूद है। आपने सुर्ख रंग का जुब्बा पहना हुआ था। बोलिए कौन सा जुब्बा? सुर्ख रंग का जुब्बा पहना हुआ था। कहते हैं मेरी एक नजर चांद पे जाती, एक नजर आमिना के लाल पे जाती, और मैं देखता रहा कि ज्यादा हंसी कौन है। कहते हैं बात यह है कि खुदा की कसम मेरे नजदीक, हजरत जाबिर बिन समरा बताते हैं, मेरे नजदीक खुदा की कसम आसमान का चांद कम हंसी था, कायनात का चांद सबसे ज्यादा हंसी दिखाई दे रहा। यह है खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। फिर हम क्यों ना कहें कोई मिसल नहीं। ऊंचा 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 बोलिए कोई मिसल नहीं। ढोलन दी, आओ कुर्बान जाओ, जरा आगे बढ़ते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा मुखड़ा बनाया, कैसी बरकतों वाला। हदीस पाक है मुस्नद अहमद बिन हंबल, हदीस पाक का नंबर है 7118। हजरत अबू रमसा तैमी बयान करते हैं कि जब ताजदार कायनात मक्का से हिजरत करके मदीना आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा ज़ौक़ से बोला करें। हाँ, कहते हैं जब आका अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना आए, मैं डायरेक्ट हदीस पढ़ रहा हूं, कहते आए तो कहते हैं कि लोग दौड़े, जुलूस की शक्ल में दफे उठाई हैं, तराने हो रहे हैं, आका की नात पड़ी जा रही है, ताला अल बद्र अलैना की सदाएं हैं। अब ये मुसलमान नहीं हो। कहते मेरा भी दिल किया कि मैं भी देख के तुम आऊं कि है कौन। हुजूर के सहाबी सैयदना अबू रमसा, नाम याद कर ले, वो बयान करते हैं, कहते हैं मैं भी गया तो मैंने जब देखा तो कहते इससे पहले कभी मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था। तो मैंने जब देखा ना तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म अथर पर 2 सब्ज रंग की चादरें पहनी हुई थी, सब्ज रंग की चादरें पहनी हुई थी। कहते हैं मैंने पहली नजर जब आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा तो मेरे साथ मेरा बेटा भी था। मैंने उसी लम्हे बेटे से कहा, क्या कहा? वल्लाही, अल्लाह की कसम। कहते हैं ए मेरे बेटे, नाम बेटे का था सुभान, कहते हैं मेरे बेटे वल्लाहि हाजा वल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जात आ रही है ना मक्का से हिजरत करके मदीना, इनका चेहरा देख के लगता है कि खुदा की कसम ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये सच्चे अल्लाह के रसूल हैं। चेहरा देख के लगता। आओ जरा एक और हदीस सुना देता हूं, सुनन इब्ने माजा
حدیث پاک نمبر 1334 حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کہتے لوگ آپ کی زیارت کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم دیکھیں یہ کون آیا ہے۔ کہتے ہیں جب آ گئے لوگوں نے اونچی اونچی کہا اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ کہتے میں بھی دیکھا دیکھی پہنچ گیا۔ اب یہ جو عبداللہ بن سلام ہے یہ پہلے یہودی تھے، بولو کیا تھے؟ یہود، اور یہودی عالم تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے عالم تھے عرب کے۔ کہتے میں نے کہا لوگ دیکھ رہے ہیں مدینہ سے آئے میں بھی دیکھوں۔ کہتے فجئت فی الناس لانظر فلما تبینت وجہہ، کہتے خدا کی قسم لوگ سارے قدموں کی طرف کیا جانا، بس جو دیکھتا وہی گم ہو جاتا کہ یہ کون آیا ہے۔ کہتے سارے دیکھتے گئے۔ کہتے میں نے بھی جب پہلی نگاہ دیکھی اور چہرہ انور پر میری نظر پڑی تو کہتے عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے اللہ کے رسول آئے ہیں۔ کہتے میں نگاہ ڈالی اور اسی لمحے میں نے اپنا عالم ہونا چھوڑا اور کلمہ پڑھ کے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ یہ سراپا تاجدار کائنات کا وہ ایسا تھا، آپ کو جسم ایسا عطا ہوا، یہ تھا چہرہ، بولیے بولیے ماشاءاللہ، یہ تھا چہرہ۔ آؤ ذرا جسم کیسا ملا، خدا کی قسم ایسا جسم کہ ساری زندگی آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی، ساری زندگی اس قدر خوشبوؤں والا جسم اطہر، ایسا پرنور جسم اطہر۔ صرف آپ کے جسم اطہر پر پورا ایک خطاب ہو سکتا ہے، مگر میں آج آپ کو تھوڑی ساری سیر کروانا چاہتا ہوں۔ ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حاضرین محترم توجہ کیجئے، 10 منٹ رہ گئے۔ آقا علیہ السلام کا جسم اطہر کیسا تھا؟ میں نے بتایا جب تک حیات رہے آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی، ہر لمحہ آپ کے جسم اطہر سے خوشبوئیں آتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچپن میں اٹھا کے اپنے محلے قبیلہ بنو سعد میں لے کر گئیں تو پورے قبیلہ بنو سعد میں خدا کی قسم حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر حلیمہ سعدیہ کے گھر کے نام سے مشہور نہیں تھا، بلکہ خوشبوؤں والا گھر مشہور تھا۔ اور یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک سیرت کی بات نہیں کی، سیرت کی کتاب یا تاریخ کی بات نہیں کی، یہ ساری باتیں احادیث میں ہیں اور سیاستہ میں ہیں۔ میں اس لیے نمبر بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نماز کی بات کریں تو وہ چاہے ضعیف روایت بھی ہو ہم مان لیتے ہیں، قرآن کی بات کریں ضعیف بھی ہو ہم مان لیتے ہیں۔ کیسا بغض ہے اور کیا ایمان کا لیول ہے ہمارا کہ جب آمنہ کے لال کی بات آتی ہے یا لال کے لالوں کی بات آتی ہے، جب میں یہ کہوں نا کہ لال کے لال تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے لال حضور کی پاکال کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو تب ہم حوالہ یہ ضعیف ہے، یہ حوالہ نہیں ٹھیک، یہ فلاں، تب ہم چے میں گوئیاں نہیں یار، یہ نماز دی کس نے ہے؟ یہ قرآن دیا کس نے ہے؟ خدا کی قسم دینے والا، نماز دینے والا، قرآن دینے والا، عمل دینے والا آمنہ کا لال ہے، اور ان سارے اعمال کو بچانے والا آمنہ کے لال کا لال حسین مرتضیٰ ہے۔ میری بات کو سمجھ تو نہیں رہے کہیں آپ؟ بات سمجھیے، آگے بڑھتے ہیں۔ حاضرین محترم یہ میرا موضوع نہیں، توجہ کیجئے، ان کو ذرا محبت سے سنیں، یہ حدیث میں ہیں، اس لیے میں نے تاریخ کی بات نہیں کی، میں نے ابھی تک سیرت کی بات نہیں کی، تاکہ ڈائریکٹ اب ذرا سنو حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور حدیث بھی سنن ابی داؤد 1047 نمبر ہے حدیث پاک کا۔ آقا علیہ السلام کا جسم اطہر، میں نے بتایا گھر کون سا مشہور تھا؟
माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबुओं वाला। अभी आपकी हयात के तज़किरे जिस्म अतर पर बड़े तवील हो सकते हैं, वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है ना, हर एक का जिस्म गल सड़ जाता है, रूह बाकी रहती है। खुदा की कसम, आमिना के लाल को अल्लाह ने जिस्म ऐसा दिया कि हयात तैयबा में भी खुशबुओं वाला, कब्र अनवर में भी खुशबुओं वाला है और सलामत है। कैसे? सुनो हदीस पाक, सुनन नबी दाऊद 1047, काल अलबानियो सहीहुन। ये जुमला कारी साहब समझ गए। अब आप आगे सुने और अपना ईमान ताजा करें। कहते हैं सैयदना औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे दिनों का सरदार जुमा का दिन। फरमाया उसी दिन आदम पैदा हुए, उसी दिन उनकी रूह कब्ज हुई, उसी दिन कयामत आएगी, उसी दिन हशर बपा होगा। फरमाया ए मेरे उम्मतियों, याद रखना, जब जुमा का दिन आ जाए कसरत के साथ मुझ पर दरूद सलाम पढ़ना, मुझ पर दरूद सलाम पढ़ना। औस बिन औस कहते हैं, लोगों ने उसी लम्हे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप जब दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद भी? यार बोलो ना यार, एक ही हदीस है, दो हदीसों को जोड़ा भी नहीं है, एक ही हदीस का मतन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो आप हयात हैं, हम आप पर दरूद पढ़े, जब आपका विसाल हो जाएगा आपके बाद भी? फरमाया हाँ, मेरे विसाल के बाद भी मुझ पर दरूद सलाम पढ़ना, इसलिए इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, वो अंबिया के जिस्मों को नहीं खाती, उनके जिस्म कब्र में भी सलामत रहते हैं। दोस्तों, अगर आम अंबिया के जिस्म सलामत हैं तो जरा सोचो उसका जिस्म सलामत क्यों नहीं जो जिस्म दुनिया में नहीं पड़ा। अब मैं समझाता हूं, हर नबी का जिस्म दुनिया की जमीन पर है, आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अथर दुनिया की जमीन पर नहीं है। कहां है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, मा बैना बैती व कब्री रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना। मेरे घर से लेकर मेरी कब्र तक ये जितना टुकड़ा है ना, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, जन्नत का टुकड़ा है। दोस्तों, मुझे ईमान से बताओ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर दुनिया की जमीन पर है या जन्नत में? अरे जन्नत में। और जन्नत में मौत है? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में हयात भी है और आपका जिस्म अथर महफूज भी है। फरमाया जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ा करो, तोरा दो अलैया। दूसरी हदीस पाक में फरमाया, तुम जहां कहीं से भी मुझ पर दरूद सलाम पढ़ते हो, तुम्हारा दरूद सलाम डायरेक्ट मेरी बारगाह में उसी लम्हे पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, आओ आगे बढ़ते हैं। आपको जुबान कैसी मिली? जुबान कैसी मिली? फरमाया ऐसी इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जुबान ऐसी मिली जिसमें मुस्तफा नहीं बोलता, खुद खुदा बोलता है। आगे बढ़ते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लुआब दहन कैसा मिला? मैं जगह जगह पे लिखा है, थूकना मना है, जरासीम फैलते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के थूक से जरासीम नहीं फैलते, शिफाएं और बरकत फैलती हैं। खुदा की कसम, सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन, थूक मुबारक नीचे नहीं गिरने देते थे, उठाकर अपने चेहरों पे मल लेते थे। दोस्तों, मेरे और आपके थूक से बीमारियां फैले और मोहम्मद मुस्तफ़ा के थूक मुबारक से बरकत फैले, तो क्या मुस्तफ़ा पाक मेरे जैसे हो गए? मैं कहां बदबख्त, मैं कहां गुनाहगार, मैं कहां बुरा और कहां वो अजमतों का पैकर। जरा सुनो तो सही, हदीस पाक आपने मारूफ तो सुन रखी है ना कि गज़वा खैबर आया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल मैं 39 दिन गुजर चुके थे, खैबर फतह नहीं हो रहा था, 40वां दिन आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल मैं मोहम्मद उसे झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। कहा बोला, अब सारी रात सहाबा किराम परेशान के देखो कल किसका कुर्रा निकलता है, ये कौन मुकद्दरों वाला है। 40वां दिन आया, फरमाया बुलाओ मेरे अली को।
ओ यार ऊंची बोलो यार। क्या कहा? बुलाओ मेरे अली को। खुदा की कसम ये अली कौन है? वक्त नहीं है, एक ही जुमला अर्ज कर देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली वो है जिसका नाम सुनकर अगर चेहरे पर दरार आ जाए, क्या आ जाए? दरार, तो समझ लेना मुनाफिक है। और अगर अली का नाम सुनकर चेहरे पर बहार आ जाए तो समझ लेना मोमिन है। हाज़रीन मोहतरम आओ सुनो बुला। अच्छा, मौला अली मुर्तज़ा की आंखें खराब थी। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा सर्जन को बुलाओ, फुला करो फुला करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ अली मेरे करीब आ। आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक मौला अली मुर्तज़ा की, और आपको पता है ये हदीस सही बुखारी की है 2942। आका अलैहिस्सलाम ने उसी लम्हे अपना लुआबे दहन मौला अली मुर्तज़ा की आंखों पे लगाया। इधर लगाना था, उधर अल्लाह ने शिफा को नाजिल फरमा दिया। दोस्तों ये तो बात आपने सुन रखी है, मैं जो सुनाना चाहता हूं जरा वो सुनिए। हाज़रीन मोहतरम, हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हदीस पाक नंबर 3384 है। ये मौजू बड़ा मजेदार था यार, काश मैं इसको पूरा कर पाता, लेकिन ये अब हो नहीं रहा। आओ जरा बस इसी पर बात को खत्म करता हूं, तवज्जो कीजिएगा। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का लुआब दहन कैसा था। मैंने ये सारा मौजू तैयार किया है। आपका लुआब कैसा था, आपका सीना मुबारक कैसा था, आपके हाथ कैसे थे, आपके कदमैन कैसे थे, आपकी नींद कैसी थी, आपका बैठना कैसा था, आपका चलना कैसा था। आओ जरा सुनते हैं ये हदीस पाक, आपका लुआब दहन कैसा था, क्या कमाल करता था। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम सफर पर थे। बुखारी की हदीस है, हदीस पाक नंबर 3384। आका अलैहिस्सलाम के साथ हम सफर पर थे। सारों को प्यास लग गई, पानी कोई नहीं था, इर्द गिर्द सहरा में चल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। अचानक एक कुआं आया, मगर कुआं खुश्क था। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या? कुआं खुश्क था। कुर्बान जाऊं, हजरत बरा बिन आज़िब कहते हैं आका अलैहिस्सलाम उस कुएं के पास गए, कुआं खुश्क था। आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन उस खुश्क कुएं में डाला। इधर डालने की देर थी, पानी बिल्कुल किनारों तक भर गया था। कहते किनारों तक भरा तो हमने खूब रज के पिया भी, हम नहाए भी, हमने पानी सेव भी कर लिया, अपने जानवरों को भी पिलाया और रज रज के पीने के लिए साथ अपने बर्तनों में भर भी लिया था। खुश्क कुआं, उसमें लुआबे दहन गया तो वो क्या हो गया? भर गया। आओ जरा आखिरी बात अब कर लेते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ऐसा था कि दिल हर एक का सोता है, आका का नहीं सोता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से खुशबुएं आती हैं। आओ आखिरी रिवायत अर्ज कर रहा हूं कि आपके पसीना मुबारक से तो खुशबुएं आती। और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालदा ने आका अलैहिस्सलाम का पसीना एक शीशी में जमा कर रखा था। जब तकरीबात आती, आका अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक को वो बतौर खुशबू इस्तेमाल करती। हजरत अनस बिन मालिक ने अपने विसाल से पहले वसीयत कर रखी थी कि जब मैं फौत हो जाऊं तो ये जो आका अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक एक शीशी में जमा है ना, जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद यही वाला पसीना मेरे जिस्म पर लगा देना, इसकी बरकत से अल्लाह आसानियों के रास्ते खोल देगा। दोस्तों ये आका अलैहिस्सलाम के कमालात थे जो सुनाना चाह रहा था। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी की हदीस है, हदीस पाक नंबर 2352, बुखारी की हदीस पाक। आका अलैहिस्सलाम एक सफर पर जा रहे हैं, बड़ा ईमान अफरोज। ये आका अलैहिस्सलाम के अब हाथ की बात करने लगा हूं। याद रख लें, ये हाथ वो है जिस हाथ को खुदा खुद अपना हाथ करार देता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे महबूब, जो कंकरियां आपने मारी हैं ये आपने नहीं मारी है, मैं खुदा ने मारी हैं। दोस्तों हाथ मुस्तफा का था, मगर उस हाथ को खुदा ने अपना हाथ करार दिया। हाथ पर बड़ी बातें कुरान में हैं, मगर वक्त नहीं है, मैं ये जुमला बोल रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हम सहाबा किराम के साथ थे, बड़ा लश्कर था, हम जा रहे थे, रस्ते में खाना खत्म हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना खत्म हो गया।
अच्छा, हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, ए अल्लाह के रसूल आप हमें इजाज़त दें, मैं फिर कह रहा हूँ ये बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूँ, अच्छा आप हमें इजाज़त दें और हमारा दिल कर रहा है कि भूख लगी है, खाना नहीं है, हम कोई एक जानवर ज़िबा कर लें, ऊँट ज़िबा कर लें। अभी इतना जुमला बोलने की देर थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल अगर हम जानवर ज़िबा कर लेंगे तो सवारियाँ कम हो जाएंगी, इतना काफिला एक आध ऊंट से कुछ बनना भी नहीं है सबका, लिहाजा हम इस तरह करते हैं। अब जरा हजरत उमर फारूक का अकीदा सुनो, हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करने वालों, आका अलैहिस्सलाम के सहाबा से मोहब्बत करने वालों, ये देखो जरा सहाबा का अकीदा क्या। उन्होंने एक ही जुमला बोला, उन्होंने कहा मेरे भाइयों परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कौन सा अकेले जा रहे हैं, हम तो मालिकों के साथ जा रहे हैं। कहते हैं मालिकों के साथ जा रहे हैं। अब क्या हुआ जरा तवज्जो कीजिएगा। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ना बैल या ऊंट ज़िबा नहीं करते, हम ना ये जो कुछ हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत, किसी पास कुछ खजूरें हैं, कोई जौ है, कुछ थोड़ा बहुत जो सारे काफिले वालों के पास है ना, हम वो इकट्ठा करके ला के आपको दे देते हैं, आगे आप जाने और हमारा खाना जाने, कुर्बान जाओ। वो सारा जो लेकर आए ना वो एक मुट्ठी में आ गया, इतना सा था एक मुट्ठी में आया। आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उस पे फेरा, खुदा की कसम इधर दस्ते मुबारक उस खाने पर फेरने की देर थी, अल्लाह ने ऐसी बरकत को नाजिल किया, 1500 सहाबा किराम रज के खा भी गए, अगले सफर के लिए अपने बर्तनों को भर भी लिया। ये आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक का कमाल था, आका अलैहिस्सलाम के कदमैन का कमाल, आका अलैहिस्सलाम की जात बेपनाह अजमतों का पैकर। बताइए ईमान से ऐसी अजमतों वाला सरापा हो और नौजवान मोहब्बतें इधर उधर करें, हैं मोहब्बतें इधर उधर करें, करना बनता नहीं है। इसलिए इकबाल ने कह दिया था खुदा की जुबान में कि मैंने ऐसा सरापा कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इतना जा नहीं बोलन थी, मैंने ऐसा सरापा भेजा है, ऐसा अजमतों वाला महबूब भेजा है कि ये महबूब ऐसा है कि खुदा की कसम अल्लाह ने इकबाल पर इल्हाम किया। तो अब जब इल्हाम हुआ तो इकबाल खुदा की जुबान में बोला, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हमसे मुराद कौन है? अल्लाह। ऊंचा बोलिए कौन मुराद है? की मोहम्मद से। यार ये शेर तो सबको आता है, जरा मेरे साथ बोलो, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत माह रबीउल अव्वल के नजाम में हमें आका अलैहिस्सलाम के इस सरापा की मोहब्बत की खैरात अता फरमा दे। सहाबा किराम हमा वक्त इसी ध्यान में रहते, इसी मुखड़े की तलब में रहते। सैलाब है, मैंने पिछले जुमातुल मुबारक के मौका पर भी अर्ज किया था कि एहतिमाम करें, मगर अभी उसमें थोड़ा मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने अपनी जो घर में एकेडमी है हमारी, मैंने और अपने बच्चों से मिलकर हमने एक मुहिम का आगाज किया है। वो बच्चे आपके पास आएंगे और आपने भरपूर उनके साथ ताउन करना है। मैंने ये फैसला किया कि हम इंशाअल्लाह 50 फैमिलीज को इंशाअल्लाह आपके ताउन से और मेरे जो ताल्लुकात हैं उनके ताउन से 50 फैमिलीज को इंशाअल्लाह मैं भी और मेरी ज़ौजा भी, हम दोनों मिलकर इस पर लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह आप सबकी दुआएं ताउन इंशाअल्लाह हुआ तो 50 घरों को मैं इंशाअल्लाह जल्दी ऐन मुमकिन अगले जुमे आपको खुशखबरी सुना दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 50 घरानों को 1 महीने का राशन देने का एहतिमाम हो गया है इंशाअल्लाह। तो आओ इस अच्छे अमल में, ये सबसे बड़ी मिलाद की सेलिब्रेशन है, ये सबसे बड़ा मिलाद का चर्चा है, ये सबसे बड़ी मिलाद की खुशी है। आओ इसमें तामुन करें। खुदा की कसम आज हम दुखी इंसानियत के, हमें मालूम नहीं है, मैं गया हूं पाकिस्तान पूरे में रबीउल अव्वल में खिताबात के लिए, मैंने अपनी आंखों से देखा आधी आधी हमारी गाड़ी, बास जगहों पर बस होती बड़ी, खुदा की कसम वो पानी के अंदर से गुजर रही होती। और अभी जो मुल्तान में तबाही कल परसों से आई हुई है, पीरोवाला में और हर पूरा जनूबी पंजाब, आप खबरों से बाखबर हैं। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, दुखी इंसानियत की मदद का नाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही तालीमात लेकर आए। आओ वक्त नहीं था वरना इस पर भी तफसीली बात करता, अब सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप तामुन करें ताकि हम
50 گھرانوں کو کم از کم 1 مہینے کا راشن دے سکیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے یہ کام یا نہیں کرنا چاہیے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، کرنا چاہیے؟ یار آپ سوچیں گے میرے 200 سے کیا ہوگا، میرے 100 سے کیا ہوگا؟ خدا کی قسم 2000 بندوں کو 200 سے ضرب دے دیں، بات کہاں جاتی ہے؟ آپ کے تو 200 ہیں لیکن ان کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اس مشکل کی گھڑی میں آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے طور پر کریں، مگر دکھی انسانیت کی مدد ضرور کریں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ یہ ایسے واقعات بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، جو ڈوبے ان کے لیے بھی امتحان، جو بچ گئے بولو نا یار ان کے لیے بھی امتحان۔ تو ہمیں امتحان میں اللہ پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے آئیں گے ان کی مدد کیجئے تاکہ ہم اس 50 گھروں کے ہدف کو اور ان کے کھانے کا اہتمام کرنے کے ہدف کو مکمل اور کامیاب بنا سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی ایفرٹ کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔